Hello everyone, this is Samisuna and you are watching my YouTube channel. Now we'll discuss about the one of the most important topic fundamental duties। आज आम fundamental duty बा मौलिक कर्तव्य विषय रे आलोचना आज आम करिबा। संविधान रो 42तम संशोधन आईन 1976 द्वारा 51 क नामक एक नूतन धारा सृष्टि करा जाई भारतर नागरिक मानकर पाई 10 गोटी मौलिक कर्तव्य पालनर व्यवस्था रखा जाय अछि। आमे कोन देखिबा ना 42तम धारा संशोधन करा जाई 1976 मसिया 51 धारा कर नामक एक नूतन धारा सृष्टि करा गला एवं भारतर नागरिक मानकर पाई 10 गोटी मौलिक कर्तव्य पालनर व्यवस्था रखा जायछि। काहेकि ना आमे भारतीय नागरिक माने आमे मौलिक फंडामेंटाल आमे राइट्स आमे उपभोग करूँ, मौलिक अधिकार को उपभोग करूँ। मौलिक अधिकार उपभोग करिवार सहित मौलिक कर्तव्य को मध्य आमे मानिकी रहिबार दरकार। सेहितपे हमको 10 गोटी मौलिक कर्तव्य दिया जाय अछि। आम संविधान अन्य एक वैशिष्ट्य रूपे उक्त मौलिक कर्तव्य गुड़िकर संविधान चतुर्थ भाग स्थान पाइछि। यही मौलिक कर्तव्य संविधान चतुर्थ भाग स्थान रे सेटा उल्लेख करा जाय अछि। लोकमानंकर अधिकार एवं कर्तव्य मध्यरे समता आनिबा उद्देश्य रे ही नूतन व्यवस्थार सूत्रपात करा जायछि। एही जो 10 गोटी मौलिक कर्तव्य दिया हैछि एटा कोन पाई लोकमानकर अधिकार एवं कर्तव्य विषय रे समता आनिबार लागि से उद्देश्य नै कि एही नूतन व्यवस्था करा जायछि, जहा 10 गोटी मौलिक अधिकार नागरिक माननकु दिया जाय अछि भारत संविधान रे। एबे आमे ताहा पुंखानुपुंखन भावे डिस्कस करिबा। 10 गोटी मौलिक कर्तव्य कोन कोन आमे एबे जानिबा। 10 गोटी मौलिक कर्तव्य प्रथम कोन देखिबा, देशर संविधान, जातीय पताका एवं जातीय संगीत प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा। एटा होछि हम प्रथम कर्तव्य। कोन देशर संविधान को आमे कोन देशर संविधान किंबा जातीय पताका एवं जातीय संगीत प्रति निहाती सम्मान प्रदर्शन करिबा कथा। आमे जेहेतु भारतर नागरिक आमे फंडामेंटाल राइट्स मध्य उपभोग करूछु, तो आमर फंडामेंटाल ड्यूटी कोन होछि बा मौलिक कर्तव्य नाइ देशर संविधान को आमे सम्मान प्रदर्शन करिबा, जातीय पताका को मध्य सम्मान प्रदर्शन करिबा एवं जातीय संगीत प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा। एबे आमे 2 नंबर पॉइंट देखिबा, स्वाधीनता संग्राम रो महद आदर्श रे अनुप्राणित हवा। जो आम रहिले स्वाधीनता संग्रामी माने तांकर जीवन रे आमे अनुप्राणित हबार निहाती दरकार। तांकर जो बलिदान, तांकर जो आदर्श, तांकर जो महान काम, सही काम उद्देश्य रे नै आमे तांको ठारो आमे अनुप्राणित हेई आमे तांको महान उद्देश्य बा आदर्श रे अनुप्राणित हवा एवं तांको सम्मान मध्य प्रदर्शन करिबा। 3 नंबर पॉइंट देखिबा, देशर सार्वभौमत्व, एकता एवं अखंडता को बजाय रखिबा। देश रे जो सार्वभौमत्व अछि ताकू आमे कोन एकता एवं अखंडता को मध्य बजाय रखिबा। देशर सार्वभौमत्व हला किंबा एकता आमे जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष रे आमे समस्त भारतीय एही मनोवृत्ति आ हमर देश होछि भारत। आमे जातीय पताका बा देशर संविधान प्रति आमे सम्मान देबा, जातीय संगीत प्रति एही मनोभाव बा अखंडता को बजाय आमे रखिबार निहाती दरकार। एटा समस्त नागरिक मानकर मनरे निहाती रहिबा दरकार। तापरे आमे देखिबा 4 नंबर पॉइंट, देशर सुरक्षा एवं सेवा पाई डाकरा आसिले आगे आसिबा। आमे जेहेतु भारत रे बसवास करूछु, देशर सुरक्षा होछि प्रथम आमर कर्तव्य। देशर सुरक्षा करिबा पाई आमे समस्ते जदि देश पाई दरकार पड़िले आमे समस्ते देशर सुरक्षा पाई आगे निहाती जिबार दरकार। यह मध्य होछि आमर गोटाए कोन फंडामेंटाल ड्यूटी। तापरे आमे देखिबा 5 नंबर, भारत माता रो संतान भावे आमे समस्ते परस्पर भाई एही धारणा पोषण करिबा एवं नारी जातिर मर्यादा को क्षुण्ण कला भली कोनोसी कार्य न करिबा। आमे जदि देखिबा 5 नंबर पॉइंट को अनुध्यान करिबा ताहाले भारत मातार आमे जदि भारत को तार मातार संतान भावे आमे समस्ते परस्पर भाई भाई भलिया स्नेह संपर्क रे रहिबा दरकार। एही धारणा आम मनरे निहाती आसिबार दरकार एवं आमर जो नारी जाति अछंती तांकर मर्यादा को क्षुण्ण हैला भली कोनोसी कार्य तांको प्रति कोनोसी अन्याचार अत्याचार कोनोसी प्रकार निंदनीय कार्य करिबा कथा नै। तांको आमे कोन मर्यादा सहित रहिबा पई
ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଦେଶର ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା। ଆମର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିବା। ଆମେ କେହି ବି ମହାନ ବୋଲି ନିଜର ଧର୍ମକୁ କହିବା ନାହିଁ ବା ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମହାନ ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାନିବାର ଦରକାର। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାର ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଶର ପରିବେଶ ଆମେ ଯାହା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଇନ ଆଣିବା। ଆମ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଗୋଚର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆମର ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ, ମାନବିକତା, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଏବଂ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣେଇ ନେବାର କଥା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା, ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମାନେ ଗୁଣିଆ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା କଥା ନୁହଁ। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହିସାବରେ ରହିବା କଥା। ସଂସ୍କାରମୂଳକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେକରି ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନିରାଶ୍ରିତ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ସବୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ଭାବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଂସା ହେଉଥିବ, ଗାଲି ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରିବା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ହେଲା 10 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, 10ଟି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏବେ କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ମାନିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଦରକାର ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏବେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ନ ଯାଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଫଳରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନ ମାନୁଛେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଭାରତରେ ଜଣେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନାଗରିକ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନିକି ରହିବା ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଏଇଟା ଆମ କ'ଣ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା
କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ମତ କି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଚଳିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିବା ଘରର କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାନିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେହି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭୋଟ ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କର ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବାର ଉଚିତ। କେତେଙ୍କର ମତରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବା କର ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନିହାତି ଦିଆଯିବାର କଥା ବୋଲି କିଛି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଫିଲୋସଫର ମାନେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି ବି ଆମେ କୁହାଯିବ, ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ପୁଣି ନିହାତି ଭାବରେ ମାନିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ। ଆମେ ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ପରମ୍ପରା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧିତ ଓ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ମନୋଭାବ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପକ୍ଷରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବା ଅନୁସନ୍ଧିତ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ବା ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମାନିକି ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସରଳ ଓ ସହଜ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା ଯାହାକି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସରଳରେ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଯାହାକି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେହି ପକ୍ଷରେ ସେହିଭଳିଆ ଲେଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ବରଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି କେତେକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସ୍କୁଲର ସିଲାବସରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉନ୍ନତ ମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଧି ବିଧାନ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦଲିଲରେ ଏଭଳି ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ବା କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବହି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କରି ଏହି ନିୟମ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଲଗାଇବା କଥା ବୋଲି କିଛି ମତ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଉପଦେୟତାକୁ ଆଦୌ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆଦୌ ଅସ୍ୱୀକାର ବା ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନର ଆମର ଗୋଟାଏ ନାଗରିକର ଡ୍ୟୁଟି। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ିବା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରଖିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାର ସହଜ ହେବ। ଯଦି ବି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଗରିକମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ିଯିବା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ସମ୍ବିଧାନ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଯେଉଁ ଆମର 10ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ସତର୍କତା ବା ନିଜର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି ସେଇଟା କ'ଣ 10ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଦିଆଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଏହି ଥିଲା ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲା।